अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। इलाही अब्दुकल आसी अताका इलाही अब्दुकल आसी अताका मुक़िर्रम बिज़्ज़ुनूबि वक़द दआका फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलुन वइन ततरुद फ़मन यग़फ़िर सिवाका। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम सामिईन, दनननी बयान मौजूदा दतोबी फजीलत गरामी कदर हज़रात, कुरान करीम की रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाई वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम। ए मोमिनानो, ए मुसलमानानो, ए द जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियानो, तासुम की गई पशान दहा व खल्कु चाच खपल अल्लाह एर कड़ो द अल्लाह तबारक व तआला अहकामात शात गुरदूलियो द पैगंबर वक़्त तालीमात शात गुरदूलियो औ पखपल ख्वाहिशात बांदी जिंदगी तीरोला। तासुम की गई पशान दहा खल्कु चाच खपल अल्लाह एर करो फ़अन्साहुम अन्फुसहुम कल की दी खपल अल्लाह एर को द अल्लाह कामात और द पैगंबर वक़्त तालीमात शातो गुरदुल और पखपलु ख्वाहिशातु बांधे रवान शू
नु अल्लाह तबारक व तआला पदई बांधी यो अजाब मुसल्लत को फ़अन्साहुम अनफुसहुम अल्लाह तबारक व तआला द दुई नखपल जानू न हेर कड़ल सिंगा दासी कि ब्याबदी द ख औ द बद कार प माबेन की तमीज न शोकोले ब्याबदी द सही और गलत प माबेन की तमीज न शोकोले ब्याबदी द जायज और द नाजायज प माबेन की तमीज न शोकोले द गुमराही और द हलाकत गति न गति खंडी तब और गुरसेदल लेकिन दगे हलाकत और दगे गुमराही तबे फलजान दपारा हिदायत गणलो दने कई कारुना हबे फलजान दपारा नुकसानदेह गणल और दनत ख्वाहिशात शैतानी कारून तरफ तबे सबकत कुल मंडे वहली दाफे अल्लाह तबारक व तआला फल अजाब मुसल्लत को अल्लाह फरमाई उलाइका हुमुल फासिकून दगा कसान नाफरमानो दगा कसान द अल्लाह तबारक व तआला द हुक्म नबार वतुन क्यों दगा कसान दी द अल्लाह तबारक व तआला प अहकामात और द पैगंबर वक़्त प तालीमात बांधे अमल न खोलो गरामी ये कदर हजरात फासिक पद्व किस्म बांधे दे यौ फासिक काफिर दे और यौ फासिक फाजिर दे फासिक काफिर हक़त वेले कीगी कि दे द अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत न मनी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत नबूवत पैगंबरी न मनी कुरानी करीम आसमानी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह बरहक़ा और रिश्तुने किताब न तस्लीमाई द जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अहादीस न इनकार कए द अल्लाह अहकामात ता सरी तस्लीम खम कीगी ना द फासिक काफिर वेले कीगी और यो फासिक फाजिर दे फासिक फाजिर हक़त वेले कीगी कि द अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत को मनी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत और नबूवत को तस्लीमाई कुरानी करीम बरहक आसमानी किताब मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कलामी इलाही को मनी लेकिन खबर सिर्फ दुम रदा कि शैतान जोरवर हुई द अल्लाह पर अहकामात बांधे अमल न कई द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तालीमात बांधे अमल न कई ईमान पिछता लेकिन अमल पे न कई द फासिक फाजिर वेले की उस राशि जी फासिक काफिर जिसम रहूम गुनाहू न करी दी तरसू पूरी की दे फासिक काफिर दखपल कुफर न तूबे नी विस्ती तरसू पूरी की दे फासिक काफिर दखपल शिर्क न तूबे नी विस्ती हाँ का वक्त पूरी अल्लाह तबारक व तआला दद यौ गुनाह दत न माफ करे दद माफी नामुमकिन अदा और हर के फासिक फाजिर दे कि द अल्लाह वहदानियत मनी
द रसूलुल्लाह रिसालत मनी, कुरान करीम आसमानी पर हक मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब हम मनी, लेकिन सिर्फ दादा कि शैतान जोरवर दे द अल्लाह पर अहकामात बांधे अमल न कई, मुंज और दस्त न कई, द रसूलुल्लाह मुबारक पर तालीमात बांधे अमल न कई। नु द गुनाहुन दो किस्म दी, यौ गुनाह कबीरा दा और यौ गुनाह सगीरा दा। कम गुनाह कबीरा ची ददन शिवी दा द हगी द पार शब्द दादे चे दे बतोबा उबासी, और कम ची सगीरा गुनाहुन दी नु हागा अल्लाह तबारक व तआला कला कला बिया दद पहसनात और पनेकू सरहुम माफ फरमाई बगैर तौबीना। ग्रामी कदर हजरात आरज दा कोल वालम चिटिक था जमानमा जबम गुनाहगारे तबम गुनाहगारे देवम गुनाहगारी देवम गुनाहगारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुंग अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत मनु, मुंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत मनु, मुंग कुरान करीम आसमानी बरहक किताब मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तस्लीमो। लिहाजा गुनाहुन का ज़माना औस्तान हर सुमरशवी द अल्लाह तबारक व तआला द रहमत न ना उम्मीद की दिल नदी बकार माओ ताला रा द अल्लाह तबारक व तआला पर बारगाह की जलाओ फरियाद पकार दे माओ ताला और पख्पल कुल गुनाहुन बांधे तोबा और इस्तग़फ़ार पकार दे। जमुन अल्लाह मेहरबान ज़ात से, जमुन अल्लाह रहीम ज़ात से, जमुन अल्लाह करीम ज़ात से, जमुन अल्लाह वदूद ज़ात से, जमुन अल्लाह मेहरबान ज़ात से कमाउता सिद्क़ दिल सरा यौज़लहुम उवायु जो खुदाया जमा तोबा और जब आइंदा रपार गुनाह न कोमा जमुंग अल्लाह जुम्र मेहरबान ज़ात से जमा उस्ताद टूल उम्र टूल गुनाह नबा पयौजल दफल अफ़्फ़ फ़क़लम बांधी माफ़ को फरमाई। लिहाजा हर वक्त फ़क़्फ़ुल कुल गुनाहुन बांधे तौबा और इस्तग़फ़ार पकार दे और द अल्लाह तबारक व तआला द रहमत न ना उम्मीद की दिल नदी पकार। कुरान करीम की रब्ब ज़ुल जलाल इरशाद फरमाई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी यक़्बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआत हुवल्लज़ी यक़्बलु तौबता अन इबादिही अल्लाह हर ज़ात से यक़्बलु तौबता अन इबादिही कि दख्फलु बंदिगान तौबा क़ब्ले व याफ़ू अनिस सय्यिआत और अल्लाह हर ज़ात से कि दख्फलु बंदिगानो द तमाम गुनाहुन ना द दरगुजर मामला फरमाई। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान करीम की जा बजा ऐलान फरमाई, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान करीम की जे पजे इरशाद फरमाई कि ए जमा गुनाहगार बंदा जमा द रहमत न मना उम्मीद कीगा किस्तान गुनाह शविदा जमा द अहकामातु खिलाफ वर्जी शविदा जमा द अहकामातु नाफरमानी शविदा द पैगंबरी वक़्त जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तालीमातु खिलाफ वर्जी शविदा नु पख्पल करो बांध खपल जान नादिम का पशेमाना का जमात रहमत न मना उम्मीद कीगा सिद्क़ दिल सर तौबा उबासा जहा ज़ात मां चिस्ता टूल गुनाहुन बमाफ स्ता पयौजल सिद्क़ दिल तौबे सर। यो बुजुर्ग बारह की राजी
چې کله به د دنه څه ګناه وشوله نو یو رجسټر یو کاپی د خپل ځان سره ساتلې وه کله به چې د دنه څه ګناه وشوله هغه رجسټر هغه کاپی به یې راواغېستله او هغې کې به د خپل ګناه ولیکله چې زمانه په فلانکي وخت فلانکی ورځ فلانکی تاریخ باندې دا ګناه شوې ده او بیا به چې ورته کله موقع ملاو شوله نو هغه رجسټر به یې راواغېستلو او په خپله یو یو ګناه باندې به یې ګوته ایښودله او د الله تبارک وتعالی نه به دعا غوښتله چې خدایا دا ګناه زمانه شوې ده الله دا ګناه زمانه شوې ده رب دا ګناه زمانه شوې ده الله دا ګناه مې معاف کړي خدایا دا ګناه مې معاف کړي رب دا ګناه مې معاف کړي دا د عادت چې کله به څه ګناه وشوله نو خپل هغه کاپۍ او هغه رجسټر کې به هغه ګناه ولیکله یو ځل یو ګناه ترېنه وشوله او ډېر زیات پښیمانه ډېر زیات پیمانه ملامته دی هغه رجسټر راواغېستلو چې پکې خپله دا بله ګناه نه وي ولیکي کله چې رجسټر راواغېستو او رجسټر یې کلاو کو په کوم ځای کې چې د خپل ګناهونه لیکلي وو الله تبارک وتعالی په خپل قدرت کامله سره د قرآن کریم دا آیت هغه ځای کې لیکلی وو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ د چا چې کله ګناه وشي د الله د احکاماتو نافرمانی وشي ګناهونه وشي او بیا دا انسان په خپل کړو باندې خپل ځان پښیمانه کړي په خپلې غلطۍ باندې په خپل ګناه باندې خپل ځان ملامته کړي او د الله تبارک وتعالی نه معافي وغواړي الله تبارک وتعالی مهربان ذات سے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ الله تبارک وتعالی د دغه ګناهګار بنده مخکینی ټول ګناهونه په نیکو سره بدل کړي عرض دا کول غواړم زما استاد به یقینا ګناهونه کیږي ځکه چې موږ انسانان یو خپل ځان په کنټرول کې ساتو لیکن د بشریت تقاضا دا ده چې ګناه به رانه کیږي لیکن که چرته زما استاد ګناه وشوله بیا به په خپل ګناه باندې ډټاویږو نه بیا به په خپل ګناه باندې اصرار نه کوو بیا به په خپل ګناه باندې برقراره نه پاتې کیږو دا ګناه به پرېږدو بیا او د الله تبارک وتعالی نه به د مغفرت دعا غواړو الله تبارک وتعالی نه به د خپل ګناه معافي غواړو او دا به چې کوم دی ایمان ساتو چې زمونږ د الله مهربان ذات دی رحیم ذات دی کریم ذات دی ودود ذات دی غفار ذات دی غفور ذات دی زمونږ الله به مونږ ته زمونږ دا ګناه معاف کوي نو د الله د رحمت نه به نا امیده کېږو نو توبه به وباسو فورا او د دوانو جهانو سردار آقا انعامدار فخر موجودات سرور کائنات هادی عالم احمد مجتبی شاہن شاہ کونین جناب محمد الرسول اللہ طول وائے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کے لیے کوئی گناہ ہے ہی نہیں سوک چی دخپل گناہ نہ توبہ باسی د گناہ نہ دا توبہ کون کے دا چوی
گویا چې د پاره هډو د سره مخ کې ګناه ونه، یعنی گویا چې د هډو د سره ګناه کړي نه ده. الله دومره مهربان ذات دی، ستا ټول ګناهونه که ته صدق دل سره توبه وباسې یو ځل د خپل عفو په قلم سره معاف فرمایي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور دی، یو نوجوان را روان دی لاره کې او طرف کې ورسره د شرابو بوتل دی. چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولیدلو نو ډېر پریشان شو او سوچ وکړو که حضرت عمر ته پته ولګېدله چې ما سره د شرابو بوتل دی نو یو خو به زما ډېره زیاته بېعزتي وکړي او بله خبره دا چې زبردسته پټایي به زما وکړي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لا رانږدې شوی نه دی، دې نوجوان صدق دل سره توبه وویستله او الله تبارک وتعالی سره خپل تعلق جوړ کړو. رب ذوالجلال ته زړه کې وایي خدایا نن مې د حضرت عمر مخکې مه شرمنده کې، خدایا نن مې د حضرت عمر مخکې مه ذلیله کې، مه مې رسوا کې، زه به آینده دپاره چې کوم دی ګناه نه کوم، زه به آینده دپاره شراب نه څکم، زه به آینده دپاره ستا د احکاماتو خلاف ورزي نه کوم. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رانږدې شو تپوس ترې نه وکړو نوجوانا په دې طرف کې دې څه شی دي؟ دې نوجوان ورته وویل حضرت دا خو بوتل دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل نوجوانا په دې بوتل کې څه شی دي؟ دا نوجوان ته وایي حضرت دې کې خو سرکه ده. حضرت عمر فاروق رضی الله دا نوجوان ته وایي حضرت دې کې خو سرکه ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ته راکړه ماله دا بوتل لږ. کله چې د نوجوان بوتل راوویستلو ډېر په یره یره حضرت عمر فاروق ته ورکو، رب ذوالجلال د هغې نوجوان په بوتل کې د شرابو نه سرکه جوړه کړې وه، ځکه چې صدق دل سره یې توبه وویستله. الله تبارک وتعالی په بوتل کې د شرابو نه سرکه جوړه کړه. کله چې حضرت عمر فاروق وکتله وایي او واقعي سرکه ده. کچې د یو انسان نه ګناه وشي، غلطي وشي، د الله تبارک وتعالی د احکاماتو خلاف ورزي وشي، نافرمانی وشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خلاف ورزي وشي او دې به صدق دل سره توبه وباسي، رب ذوالجلال د دې انسان د ګناهونو شراب په توبې سره د نیکو په سرکې سره بدل کو فرمایي. الله تبارک وتعالی دې زمون او تاسو مخکینی ټول ګناهونه الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې موږ صدق دل سره د خپل ټول ګناهونو نه، د خپل ټول غلطیانو نه، د خپل ټول تقصیراتو نه توبه وباسو. رب ذوالجلال زمونږه مخکینی ټول شراب د ګناهونو د نیکو په سرکې سره زمونږ دپاره بدل کړي او د الله په در کې څه کمی هم نشته. الله ډېر مهربان ذات دی، کریم ذات دی، رحیم ذات دی، مهربان ذات دی. یو ځل خو ته صدق دل سره توبه وباسه، وګوره که نه چې الله تبارک وتعالی څومره رحمتونه په تا باندې راوری. لیکن حقیقت دا دی چې مونږ د صدق دل سره توبه نه وباسو او د ګناهونو د معافۍ دپاره صدق دل سره توبه ویستل شرط دي. صدق دل سره توبه څه ته ویل کېږي؟ صدق دل سره توبه دې ته ویل کېږي چې کله ستا نه څه ګناه وشوله او ته چې کوم دی د دې ګناه نه توبه وباسې، د الله تبارک وتعالی نه معافي غواړې، نو ستا په دې توبه کې به درې شیزونه وي. یو دا چې کومه ګناه درنه شوې ده په دې ګناه باندې به خپل ځان پښیمانه کړي، خپل ځان به ملامته کړي، خپل ځان به نادم کړي. دویم نمبر دا که د چا حق ته غوړلی بندګانو کې هغې ته به خپل حق ورکړي. او دریم نمبر دا چې عزم مصمم به وکړي آینده دپاره
چې خدای زب بیا داسې ګناه نه کوم چې کله ستا په توبه کې دا درې شرطونه راغل الله 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 بیا ټک د ورځې یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه سل ځل هم ګناه وکړي او صدق دل سره توبه وباسي د هر ځل ګناه نه وروستو او په دې توبه کې ستا دا درې شرایط وي الله دومره مهربانه ذات دی ستا سل ځل توبه هم چې کوم دی په یو ورځ کې قبلوي لہذا د الله تبارک و تعالی د رحمت نه منا امید کیږو نه انسان تو ولې د الله د رحمت نه امید کیږي د الله عفو د الله کرم د الله مهرباني ډیر زیاته ده د الله د قهر نه ستا ګناهونه به څومره وي ستا ګناهونه به دومره وي چې د ځمکې نه آسمان ته ورسېږي نه د چا ګناهونه دومره نشي کېدلی چې هغه د ځمکې نه آسمان ته ورسېږي خو بالفرض والمحال که ستا ګناهونه دومره هم شي چې د ځمکې نه آسمان ته ورسېږي او یو ځل تحقیق کې دل سره وویل چې خدایه زما توبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الله تبارک و تعالی د دې ګناهګار بنده په یو ځل صدق دل توبې سره د ده دا ټول ګناهونه چې د ځمکې نه آسمان ته رسېدلي دي په یو ځل باندې د خپل عفو په قلم باندې معاف فرمایي څومره مهربانه الله دی زمون الله ودود ذات تے زمون اللہ رحمان ذات تے زمون اللہ رحیم ذات تے زمون اللہ مہربان ذات تے دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمت نا امید کیدل ندی پکار الکا یو گناہ کو دی داو کرلا چی دا اللہ دا حکم نافرمانی دی اوپڑا او بل گناہ چکم دی دی گناہ دا پاسا گناہ او دا دا گناہ نا لوی گناہ دا کے بیا چې د الله تبارک و تعالی د رحمت نه هم نه امید کېږي بیا نه جی نه 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 داسې نه ده پکار ګناه خو دې وکړله د خدای د حکم نافرماني درنه وشوله غلطي درنه وشوله د شریعت خلاف کار درنه وشو ټیک ته وشو لیکن اوس د دې ګناه د پاسه بله لویه ګناه د دې ګناه د پاسه عظیمه بله ګناه دا مه کوه چې ته د الله تبارک و تعالی د رحمت نه هم نه امید شي او توبه نه وباسي استغفار نه کې او شیطان تا ته چې کوم دی دا خبره ذهن کې اچوي چې یاره دا ګناه خو ستا ډېره لویه ګناه ده او دا ګناه چې کوم دی الله ستا نه معاف کوي نه 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 کله چې شیطان تا ته ذهن کې دا وسوسه اچوي چې دا ګناه ستا ډېره لویه ګناه ده او دا ګناه ستا الله نه معاف کوي نو د قرآن کریم دا آیت کریمه بیا خپل ځان ته مخې ته راوله قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما بندگانو ته وایا هغه بندگانو ته اسرفوا علی انفسهم چا چې په خپل ځان باندې زیاتې کړی دی یعنی ګناهونه کړی دي د الله د احکاماتو خلاف ورزي کړی ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خلاف ورزي کړی ده خپل ځان د جهنم مستحق جوړ کړی دی ځان باندې جهنم واجب کړی دی یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله دیت وایا چې زما د رحمت نه من امید کیږي د خپل ګناهونو نه توبه تائب شي د خپل ګناهونو نه توبه او استغفار وکړي
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ تبارک و تعالی معاف کئی گناہوں ٹول، انہ هو الغفور الرحیم، یقینا اللہ تبارک و تعالی بخون کے او مہربان ذات سے، لہذا دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمت نمن امید کی گئی۔ معارض کو اے انسان استا گناہوں نہ دمر بھی دمر بڑی چیز مکن آسمان تا ورسیگی دمر نشی کے دلے خو کہ دمر ہوم شی بے فرض او یوزل دی صدق دل سروے چی خدایا زما توبہ او دبا آئندہ نپارا بیا گناہوں نہ نکوم، کله چا حق سے خوړلې هغه خپل حق ورکي او خپل ځان په دې ګناه باندې پښیمانه کی، الله تبارک و تعالی ستا یوزل صدق دل توبې سره ستا د ټول عمر ګناهونه چې ځمکې نه اسمان ته رسېدلي دي په یوزل د خپل عفو په قلم باندې معاف فرمایي۔ دومره مهربانه الله دی، دومره کریم او رحیم الله دی، بیا د الله تبارک و تعالی د رحمت نه امید کیږي او شیطان تا ته پڑھ کے دا خبر آچے چیرہ دا گناہ خستا دیر روی گناہ دا، بے شک دا گناہ ستا دیر روی گناہ دا، لیکن دا اللہ تبارک و تعالی فضل، دا اللہ کرم او دا اللہ مہربانی عفو او درگزر ہم چکم دیر دیر زیاد ہے۔ ستا گناہونا دا اللہ تبارک و تعالی دا رحم دا کرم او دا فضل او دا مہربانی نزیادی دلے نشی، لہذا دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمت نمنا امید کی گا فوراً تو بتا ارشا یا چکل ہم ستا پڑھ کے دا توبی جذبہ پیدا شلا توبہ باسا، خواہ کا سل کا لپس توبہ باسی، خواہ کا 50 کا لپس توبہ باسی، خواہ کا شل کا لپس توبہ باسی دا خپل گناہنا، خواہ کا 10 کا لپس توبہ باسی او خواہ کا 2 منٹ لپس توبہ باسی، چکل ہم دا وقت دا غرغرین مخ کے تا توبہ وستلا، اللہ تبارک و تعالی بستا توبہ قبلی دا اللہ دا رحمت نمنا امید کی گا۔ یو دیر وی عالم بزرگو بے شمار احادیث ورطا یادو، قرآن ورطا یادو، بے شمار مریدان اور شاگردان یو بزرگاو، یو ذل تینا سغلطی وشولا، گناہ تینا وشولا او په هغه گناہ کې الله تبارک و تعالی راونی ولو، ځکه چې سیئات الحسنات الابرار سیئات المقربین، الله تبارک و تعالی په هغه گناہ کې راونی ولو، بیا د کیفیت داسې شو چې لیونی شو او په کوڅو کې به ګرځېدلو، هغه کم عزت کم مقام کم مرتبه کم جاہ اور جلال چې الله ور نصیب کړي ورته هغه هر څه ختم شو، لیونی شو په کوڅو کې به ګرځېدلو، یو ورځ څه ګوري د یو کور مخې ته دی ولاړ دی، د کور دروازه کولاوه ده، یو ماشوم بچی غلطي وکړله، مور یې راپاڅېدله، هغه بچی یې ووهلو او د لاس نه ونیولو د کور نه بار کو چې تا دا غلطي ولې وکړله، دا ماشوم هم ډېر هوښیار ماشوم په جړا جړا چې د کور نه بار څخه ووتلو، د کور نه لرې روان دی، په جړا جړا کې د کور نه بهر ځي، سزي پورې چې لاړو نو را واپس شو او په جړا جړا کې د خپل کور مخې ته په درشل باندې اوزه شو، لږ ساعت پس د مور په زړه کې رحم راغو چې یاره زما بچیو بس غلطي تې نه وشوله، خطا تې نه وشوله، ما ووهلو، د کور نه مې بار کو، خو د دې مطلب خو دا نه دی چې دا بچی ما همیش دپاره د کور نه بار کو او دې زما دشمن وګرځېدو، نه زما بچی دی، غلطي تې نه وشوله، خطا تې نه وشوله، ادب ښودلو دپاره ما ووهلو چې آینده دپاره دې داسې حرکت خو نه کي، د کور نه مې وباسلو، خو اوس خو مې بچی دی، آینده به داسې نه کوي، ګورم چې زما بچی چېرته دی چې راځي که مو کور ته راولم، چې کله د کور دروازه کولاو کړه، د کور مخې ته هغه بچی په جړا جړا کې ویده شوی و، مور خپل خوږ بچی راواغېستلو
کله په یو مخ باندې خپلای ورته وای بچیا ما خو ته دې د پاره نه وی وهلې چې تا همیش د پاره ذلیل او رسوا کوم بچیا ما خو ته د کور نه دې د پاره نه وی شړلې چې تا همیش د پاره د خپل کور نه وشړم بچیا تو خو زما د زړه ټوکړی بچیا تو خو زما د زړه آرامي بچیا تو خو زما د زړه سکونی بچیا تو خو زما د زړه اطمینان راحت او خوشحالي بچیا تو خو زما زندگی کله په یو مخ کولای کله په بل مخ کولای کله په تندیخ کولای او خپل بچی راضي کوي دا بر د دې کور مخې ته ولاړ دی لیونی دی څوک ور باندې اعتراض هم نه کوي سوچ وکړو چې دا یو بچیو د دنه غلطي وشوله مور وهلو ادب خودلو د پاره د کور نه بارو وشړلو ورې ورپسې کونډکو دا ماشوم په جلا کې د کور نه لري روانو خدا ډیر هوښیار ماشوم دی ښا سوچ وکړو چې هر څومره لري لاړ شم همدغه زما کور دی همدغه زما مور ده همدغه زما پلار دی د چې هر څومره لرې لاړ شم واپس به همدغې مور د خپل کور او خپل پلار ته واپس راځم نو دومره لرې څه دپاره ځمه دا ماشوم بچی را واپس شو او په جړا کې د خپل کور مخې ته په درشل باندې وده شو دا یوه مور ده لک ساعت پس فضل کې د دې بچی د پاره دومره رحم راغو زما الله په ما باندې د تو مې کو نزيات مهربان دی کزم د خپل ګناهونو نه توبه تائب شم او د الله تبارک وتعالى په بارگاه کې تندې ولګوم الله تبارک وتعالى سجده ولګوم او خپل تندې په خاورو کې الله ته ولګړم او د خپل ګناهونو د الله نه معافي وغواړم زما الله مهربان ذات دی زما الله به هم زما ګناهونه معاف کړي جمعه تراهو او دتی وکړو او الله تبارک وتعالى تسر بسجود شو او د خپل کړو ګناهونو معافي د الله نه وغوښتله او دعا غواړي د الله نه الهي عبدك العاصي اتاك الهي عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك خدایا ستا گناہگار بندا ستا در تراغلیم مقرم بالذنوب وقد دعاکا دخپلو گناہونو اقرار کو لیکن اللہ ستان دعا وارم فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ خدایا کت زما گناہونا معاف کی زما خطاگانی مات معاف کی نو اللہ امتددی اہلی وَإِن تَطْرُدُوا فَمَن يَغْفِرْ سِوَاكَ او اللہ کتا دا خپل در نبی نوا واپس کم زما گناہونا تا معاف نکرل زما غلطین تا معاف نکی زما خطاگانی تا معاف نکی فَمَن يَغْفِرْ سِوَاكَ خدایستان علاوہ زما گناہونا سوک معاف کئی اللہ تبارک و تعالی دا حق گناہونا معاف کل اللہ تبارک و تعالی ورطا صحت نصیب کو بیا ٹک ٹاک شو سمرا حدیث کی ورطا یاد دا حقین زیاد اللہ ورطا نور یاد کرل قرآن ورطا یاد شو سمر شاگردان چیو دا حقین زیاد شاگردان اللہ ورکرل سمر مریدان چیو اللہ دا حقین زیاد مریدان ورکرل کم مقام اور مرتبہ عزت کی اللہ ورکرل دا حقین زیاد مقام لوی مرتبہ لویا اور عزت نور ہم اللہ تبارک و تعالی ورنصیب کو عرض دا کور غالم جیب زما استا گناہونا بسمروی زما استا گناہونا چی ہر سمرسی دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمت نا امید کی دل ندی پکار صدق دل سر توبہ وستل پکار دی چی خدایا زب آئندہ دا پار دا گناہ نکوم او پدی گناہ باندې خپل ځان پښیمانه کی چې واقع خدای زمانه ستاسو حکم نافرمانی شوی دا ما غلط کار کړی دی او که چرته چا حق تی خوړلې هغه ته کوم دی خپل حق ورکی
زمون الله مهربان ذات تے زمون گناہونه به معاف کړي الکا زمون الله مهربان ذات تے زمون گناہونه به معاف کړي او په دورت سلزل مونږه گناہ کبیره کو او صدق دل سره توبه وباسو بیا به هم الله زمون گناہونه معاف کړي نو آیا د دې دا مطلب دی چې اوس به مونږ گناہونه کو خیر دی او بیا به کوم دې توبه وباسو ورپسې نه جنا د دې مطلب خدا دی چې یو سړی دی لاس کې ورسره چاړه ده دا خدا سي ده لکه یو سړی دی او لاس کې ورسره چاړه ده او خپل ځان چې کوم دې زخمی کوي او لاس کې ورسره چې کوم دې مرهم هم دي زخم نو تو ورته وې صاحب دا ځان ولې زخمی کې دې تا ته جواب کیوې چې ځان ځکه زخمی کوم چې ما سره ملهم شته دی زبا به چې کوم دې مرهم ځان ته ولګوم دې بیوقوف دی او کنه دی دې احمق دی او کنه دی دې حبنق دی او کنه دی دا کمقل دی او کنه دی الکا دا مرهم خو دې د پاره چې کله ته په خطا کې چرته خوږ شي اچانک ناڅاپه په غلطۍ کې نو بیا د خلک دا مرهم ولګوي دا زخم ټیک شي دا مرهم دې د پاره نه دی چې ته چاړه راواخله خپل ځان زخمي کوه او بیا پې کوم دې مرهم لګوه او خلکو ته دا وایه چې زه ځان ځکه زخمي کوم چې ما سره خو مرهم شته دی دې کې هیڅ شک نشته دی چې زمون الله مهربان ذات دی زمون الله رحیم ذات دی زمون الله کریم ذات دی زمون الله ودود ذات دی زمون الله غفار ذات دی زمون الله غفور ذات دی مونږ چې هر څومره ګناهونه کوو زمون الله به چې کوم دی زمون ګناهونه مونږ ته معاف کوي چې مونږ صدق دل سره توبه وباسو لیکن جری کېدل نه دي پکار خو په ګناهونو باندې جرأت په ګناهونو باندې نه دی پکار په دې ډاډ باندې چې را اصل زما ګناهونه الله معاف کوي زه به ګناه کوم خیر دی دا بېوقوفتیا ده دا احمقتوب دی دا قمقلتیا ده الله تبارک وتعالی دی زمون کړي ګناهونه مونږ ته معاف کړي او باقی تمام زندگی دی الله مونږ ته خپل حکمونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اتباع کې را نصیب کړي الله تبارک وتعالی دې زمونږ ټول په حال باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالی دې ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب فرمایي الله دې د دنیا تمام دینی مدارس تر قیامت پورې شاد او آباد قائم او دائم کامیاب او کامران ترتب دو شاداب لري بالخصوص کوم چې موږ سبقونه ویلي دي پڑھاو کړي دي پکې بالخصوص دارالعلوم حقانیه دارالعلوم دیوبند خدای تر قیامت پورې شاد او آباد قائم او دائم کامیاب او کامران ترتب دو شاداب ولري څومره طالبان چې پکې سبق وایي عالم استادان پکې سبق پڑھاوي خدای ټول ته دین زګنی راتګنی ترقی نصیب کړي خدایا د دې مدارسو فیوزات انوارات او برکات په پوره دنیا باندې خدای خواره کړي الله مونږ ټول ته خپل رضا ور ژوندۍ را نصیب کړي زموږ د والدینو ناراضي شي خدای مشران ناراضي شي مونږ د خپل والدینو خپل مشران او استادان او پیران مرشدان د پاره او زموږ کشران زموږ د پاره په دوه جهان د سکون د راحت د فرحت د اطمینان د خوشاله سترګو یخواله ثابت کړي کریم الله زموږ د ملک پاکستان ته استحکام نصیب فرمایي زموږ د ملک پاکستان او تمام اسلامي ممالک بالخصوص حرمین او شریفین محافظ او ناصر شي وصلی الله علی النبی الامي وعلى اله وصحبه وسلم